हेलो एवरीवन आम पार्ट 1 आरंभ करी बा यूनिट 1 जोटा मु यूनिट हिसाब से भाग करी आम पार्ट 1 रे कवर करथिले अधा जाए बा अधा पढ़ी जमीक पुष्पपुर रे वर्षावरण जो आलोचना करते कुसुम पाणिग्राही जमी से प्राबंधिक उत्कल को स्वागत कर पुष्पपुर कम सारी उत्कल पथे माड़ापी कहते से बातायन पथरे आउ जाओ जो बहुत दिगरे जमी पूर्व दिगरे पुगपुनाक आउ अन्य दिगरे नारिकेल सरी नारिकेल शंख शिखर तुंगी शिखर एमती परी आउ उत्कल जमी वर्णना कर वनवासी नारी मान विषय कहते आम पार्ट 1 रे पढ़ी तो ये आम पार्ट 2 रे पढ़ा कि जो सर से आरंभ करवा है पिला माने आउ वीडियो को लाइक आउ सब्सक्राइब कर दियो पिला माने को जाए पढ़ी एटा कहीला को जाए पढ़ी को जाए ओ ये जाए पढ़ी जलद तू कौन जानी ना हूँ ये जाए पढ़ी ओके सॉरी ओके ये जाए पढ़ी कि ये कहुई जी मदलास हो मातंगिनी जमीक बनवासी राणी मैंने मातंगिनी हाथी बोली चलते ना ये जाए पढ़ी आम से मैंने सब निर्झरणी पर गति करती से कहते जदि एपर तू अपरिचित बोली जानवे तोते बारिद तोते जब अपरिचित बोली जानवे ई बनवासी नारी मैंने तो उच्च हास वनभूमि को कंपाई देवे तो ये जाए पढ़ी आम पढ़ा जलद पुणी कह जलद तू कौन जानी ना हूँ जे यही वनवासी माने तोर छड़ा आउ कहार अनुग्रह लड़ती ना किंबा नियंती ना स्वदेशता धन उदर पोषण सुंदर स्वस्थ निर्मल मानव जीवन परम काम्य नुहे कि ये कहते जलद तू जानी ना जे वनवासी नारी तोर छड़ा आर कहार अनुग्रह लड़ती ना ये गोटे एक मार्क क्वेश्चन ओके किंबा नियंती ना सदाजित धन उदर पोषण सुंदर सुस्थ निर्मल मन मानव जीवन परम काव्य ये क्वेश्चन पड़े मानव जीवन परम काम्य कौन सदाजित धन उदर पोषण को मानव जीवन परम काम्य बोली कहुई ओके जदि जगत रु केवे तस्करता लोप पाए जगत रु जब तस्करता लोप पाए तो मानवीत शिखापी सभ्य समाज ये पाक आसबे दिने दिने अरे बारिद ये कहते तेबे दुनिया जगत रु तस्करता लोप पाए तेरे मानविकता शिखापी सभ्य समाज एम पाख दिन आसो एम बोले किए वनवासी नारी मान पाख आसवे भल मन रख एणु तू एम निराश न करी अविरत बारीपाते वनभूमि को श्यामल उज्जवल करदेबू रे बारिद अरे जलद अरे बारी बाय हो एम तू बारीपात कर वनभूमि श्यामल उज्जवल करदेबू है कहते ओके तापर से कहते निराश करदेबू तोर कृपारे शाड़ी क्षेत्र नवनीलिमा खेली उठिब कहते तोर कृपारे शाड़ी क्षेत्र नवनीलिमा खेली बुलब से कहते कि तोर कृपारे शाड़ी क्षेत्र नवनीलिमा उन्नति बुलब निर्झरणी गिरिधरी क्रीड़ारत कर गोटे क्वेश्चन पड़े मारिया निर्झरणी गिरिधरी क्रीड़ारत कर क्वेश्चन पड़े भंजन रूप पालित कलापीरे केकारे वनभूमि संपूर्ण हो क्यों क्यों पालित कपापीर केकारे वनभूमि संपूर्ण हम भंजन रूप ओके भंजन पूर्व भंजनगर राजा ओके भंजन रूप पालित कलापीर केकारे वनभूमि संपूर्ण हम वन्य ज्योति परम मल वनभूमि आदमित हो कदम फूलक कंठवित हो उठो कौ फूल कदम्ब फूलक कंटकित हो उठब कृष्णचूड़ा निज तरुण तनु को देखी नवतरुण परि लज्जावृत कर अरे बारिद कृष्णचूड़ा निज तरुण तनु को निज तरुण बा निज तरुण तनु को निज देह को देखी नवतरुण परि लज्जा नवतरुण जमी बाहर जमी लाजे जाती सेमती लाजे जीवन बारिद एमती कौच ओके कहते सरी तोर अनुग्रह एते विभव तू कौन देखा चाहूनु अरे बारिद तोर अनुग्रह को एते विभव तू कौन देखा चाहूनु तो कहते नेक्स्ट आड़े जा तो बुझ पोएम को बुझ कौन कहते आउ थे कहते जदि तोर क्लांति आसे तेबे तू मेघासन गंधमादन माल्यगिरी अवसर नेबू कहते अरे बारिद तोर तो जी कौटी क्लांति आसे तू थे मेघा
ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବୁ। ଗିରିଶଙ୍କୁର ଏହି ମହାମାନବର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଏହି ମହାମାନବର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାକୁ ଆଜି କେହି କୋଳି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି କିଏ ବି କୋଳି ନାହାନ୍ତି। ବିଯୁକ୍ତ ବାରି ରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଣ ପରି ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଏହା ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହିରି ବକ୍ଷରେ ହିଁ ମିଶି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଅନାଦି ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାର ମିଶି ଆସିଛି। ଓକେ, ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଏଇ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ? ଏଇ ଯେମିତିକି ଏଇ ଯୁଗର ସଙ୍ଗୀତ ବେଲେ ଅନାଦି ଯୁଗର ଏହି ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ବକ୍ଷରେ ହିଁ ମିଶି ଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଶୁଣି ନାହିଁ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପଡ଼େ? ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ଜଗତର ସଙ୍ଗୀତ, ଅନାଦି ଯୁଗର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ। କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ? ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାମାନବର ସଙ୍ଗୀତ। ଓକେ, ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ବାରିଦ ଓ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ତା ମନ ବି ଯେମିତିକି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ କରି ମହାବାନରେ ଭ୍ରୁମ ଭ୍ରୁମ ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ଯିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚାଲିଯିବୁ ବିଷାଦମ୍ବର ଉଠିଯାଏ, ଯେମିତି ମନ ଉଠିଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଖଣ୍ଡାଧର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ମହାମାନବର ଭ୍ରୁମ ଭ୍ରୁମ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବକୁ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ଯିବୁ ରେ ବାରିଦ, ଚକିତ ଯିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭୟରେ ଏଠି ହିଁ ଅସରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏଠି ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ। ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସା ରତ୍ନସ୍ଫୁଟ ପରି ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସା ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପ ପରି ବସି ଉପବାସ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ବାରମ୍ବାର MCQରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼େ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ MCQରୁ ନେଇକି ଆସିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି, କେବି ଆପଣ ଯାଇକି ଖାଲି ମାରିଦେବେ। ଓକେ, ବିଜୟ ରଥ ବାହି ସୁକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଯେମିତିକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରରାଶି ବା ଏ ବିଷୟରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଯେମିତିକି ପଡ଼େ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣି ରଖ ଯେ ସୁକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବନ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିଛି ପଢ଼େଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ, ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମ ଗଲିତର ବିଜୟୀ ରଥ ବାହି ସୁକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାରିଦକୁ ବା ଘନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ବିଜୟୀ ରଥ ବାହି ସୁକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ, ବାରିଦକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତନ୍ନି ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପସର୍ଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ନି ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପରଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହ ନବଲାବଣ୍ୟା ବଳି ଦିଏ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ବନ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦ କାଳିମାରୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତନ୍ନି ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପରସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉ ତୀର ନଦୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଆଉ ଯେମିତି ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନାବଣ୍ୟବତୀ ଢାଳି ଦିଏ। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀ ବର୍ଦ୍ଧୁ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠ ଖୋଲିଲା ଆଗରୁ ଏଠାରେ ମଧୁମାନେ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଶିଶିସାତ ଶେଫାଳୀ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଶେଫାଳୀ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଶେଫାଳୀ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳତ ଚରଣ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ ଏଠାରେ ଓ କଳାକୁଶକର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ମ କୁଟୀରର ସୁଦ୍ଧା ଉଠି ଉଠେ। ଚାରୁ ଚିକୁକରୁ ବଳି ତୋତେ ଲୋଭନୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୀଭୂତ
ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏମାନେ ଆୟତିତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖରାଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ସେଟା କହୁଛି ବଧି ବୋଲେ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଧୂମାନେ ଯେମିତିକି ଶିଶୁର ବନ୍ଦି ଛାଡ଼ିବେ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଗାଧିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଓକେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଫାଳି ପରି ବୋଲି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ କଳା କୁଳୁଷ କରି ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଧା ହସି ଉଠେ। କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ବି ହସି ଉଠେ ଓକେ। ଏମାନେ ଆୟତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଚାରୁ ଚିକୁଳର ବଳି ଲୋଭନୀୟ କଜଳକାନ୍ତିକୁ ବହୁଦିନ ଦେଖି ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଆଖିଟା ରହିଯାଏ ସେମିତି ତୋତେ ଦେଖି ମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ ଘନ ଏ ନବଘନ ଆରେ ବାରିଦ ଆରେ ଜଳଦ ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥେ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଗତି କରିବୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଘନ ବିଳଲ ନେତ୍ରଭଙ୍ଗୀରେ ଭଳି ଯାଇ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଘନ ବିଳଲ ନେତ୍ରଭଙ୍ଗୀରେ ଭଳି ଯାଇ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ। କେଦାର ଭରା ବାରିପାତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଉଠିବୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବିଳାତ ନେତ୍ରଭଙ୍ଗୀ ପରି ସ୍ୱକର୍ମ ସାରିବୁ ନାହିଁ। କେଦାର ଭରା ବାରିପାତରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିବୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ବୁଝିପାରିଲାନି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଓକେ। ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ନା ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଆଗକୁ ଯିବା। ତାର ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଏହାପରେ ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସରଞ୍ଚନ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ବେଳେ ତୁ ଦେଖିବୁ ବିସ୍ମିତ ହେଇ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶବନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଏପରି ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ତ କ'ଣ ବାଉଁଶ ଗଛ ଉପରେ ସରଞ୍ଚନ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ। ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବୁ ଘନ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତି କଲାବେଳେ ତୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯିବୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପାରଣ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶବନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି ଓ ବାନର ବାନିରା କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଦଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବଂଶବନ ବାୟୁହିଲରେ ଦଳ ହାଇ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗଳ ପଥରେ କପାଳିସ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉପକୂଳ ପହୁଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଦୂରରୁ ସୌଦାବଳି ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେ କଟକ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ବଂଶବନ ଆଗରୁ ଗଲାବେଳୁ ତୁ ଦେଖି ଚକିତ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖି ସୌଦାବଳି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ତୁ ଯେ ସୌଦାବଳି ଦେଖି ଜାଣିବୁ କଟକ ସେଇ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କ'ଣ ବା କିଏ କଟକ। ଘନ ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କଟକ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଅଜେୟିତା ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି କହୁଛି ଏହି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବା ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ। ଏଠାରେ ଦିନେ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗାନ୍ତର ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଆରେ ବାରିଦ ତୁ କଟକ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବୁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିପୁତ ବୀଣାନସୀ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀର ସ୍ମଳିତ ସ୍ପତରେ ତାର ସୁସ୍ପି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଲାଗି ରହିଛି ଓ ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ତ୍ରିପଲତା ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଆରେ ବାରିଦ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହିନୀ ଧରି ଦୁର୍ଗତ ଗତି କରିଥିଲା। ସ୍ମୃତିପୁତ ବୀଣାନାସୀ କିଏ କଟକ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ବୋଲେ ଯେମିତିକି ଆମ ବାଲୁକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଠି ବାରବାଟୀ ସ୍କଳିତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଜି ତାର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ମର୍ତ୍ତକ କେଶରୀ ଯେମିତି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଲାଗିଛି ମର୍ତ୍ତକ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଶୀତଳ ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏଠାରେ ହିଁ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଗଲେ। ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁଦିନ ତଳେ ଯେମିତିକି ବହୁଦିନ ବେଳେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏଇ କଟକରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ତଳେ ମହାନିଶାରେ ଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କବି ବା ଆମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଯେମିତିକି କଟକର ଜ୍ଞାନୀ ବହୁ ଗୁଣୀ ସିଏ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ ବୋଲି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ପାର୍ଟ 2 ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏଇଟା ସରିଲା ଆମ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପୁଷ୍ପପୁରୀ ବର୍ଷା ପୁରାଣର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସରିଥିଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାର୍ଟ 3 ଓକେ। ପାର୍ଟ 3ରେ ଏଇଟା ସବୁ କଭର୍ କରିଦେବା।
ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଥିବେ ଏଇ ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇସ୍। ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଓକେ, ରହୁଛି।